नमस्कार श्रुति साहित्य को आपण मानक स्वागत। आज सुनिबा चंद्रशेखर नंदंगर एक सुंदर गल्प जगु चौकीदार। आरंभ करबा गल्पटी। बसंतपुर शासनर एक पार्श्व शासनर सीमार कियत दूर शस्य श्यामल क्षेत्र राज्यर मध्यस्थल गोटे क्षुद्र सुपरिष्कृत सुदृश्य गृह घनश्याम चौकीदार बास करुए। घन ग्रामवासी भारी प्रिय, जे जेतेबेले डाकती सेतेबेले तांकर नाना कार्य निरलस भाव साहाय्य करे। देखिबाकू घोर कृष्णवर्ण सुदीर्घ सुगोल शरीर, सर्वदा हस्तरे गोटे सुदृढ़ वंशदंड रही थाए। दिन जाक बिलबाड़ी काम करुए। राति हेले दीर्घ वंशदंड हस्तरे घेनी ग्राम मध्य प्रवेश करे। शांतिदायिनी निद्रा परिहार करी ग्रामर एक प्रांतरू अन्य प्रांत पर्यंत मंद गति केबे द्रुत गति केतेबेले उच्च स्वर निद्रित ग्रामवासी को जागरित करी करी विचरण करुए। ग्रामवासी तार उपस्थिति जाणी निरतंकरे निशा करती। दस्यु तस्कर प्रभृतिंकर आशंका सेमानंकु आउ व्याकुल करे नाही। जेबे मध्यरात्रि क्षुधाक्रांत शिशुर करुण क्रंदन स्वर ताहार कर्णरे प्रवेश करे, सीजे द्वार दिशे उपस्थित होई गृहस्थ को डकाडकी करी उठाए। ए सबु पई ओ नाना कारणर ग्रामवासी माने ताठरे संतुष्ट थांती। से एहीपरि ग्रामवासी सेवारे आपणको नियोजित करी सुखरे कालहरण करुथिला। क्रमे जरा आसी आक्रमण करबाकू लागिला। पूर्वर तेज बल आउ रहिला नाही। जहा हेउ कथनचित प्रकाररे कर्तव्य कार्य संपादन करुथिला। ताहार दुख ओ विपदरे ग्रामवासींकर सहानुभूति थाए। राज्य कर्मचारी माने केही भ्रमण उद्देश्य, केही शिकार उद्देश्य, केही बा परिदर्शन उद्देश्य उपस्थित हेले घनर व्यस्तता टिके बढ़े। नाना आयोजन करी सेमानंकर सामयिक सुविधा करि देबारे तार तीव्र दृष्टि थाए। ताहार गृहर अनति दूर ताहार दूर संपर्कीय समजातीय एक व्यक्ति बास करुए। ताहार नाम जगन्नाथ। लोके ताहाकू जगु बोली डाकती। से साधारण कृषक भाव कालातीपात करे। धान्य ताहार कृषि कर्मर प्रधान और विशेष अंग थिला। नानाविध सुस्वादु फलमूल नाना शाक सब्जी ताहार गृहर पश्चात भागर उद्यान को सुशोभित करुथिला। उद्यान एक प्रांतरे एक पुष्करिणी, स्वच्छ निर्मल जल। खरादिने मध्य ताहार सुपेय जलर अभाव न थाए। पुष्करिणी सर्वदा मत्स्यपूर्ण थाए। उभयंकर आंतरिक प्रीति को कौनसी प्रकार वैवाहिक संबंध द्वारा घनिष्ठतर करबा पई दुहिंक मध्यरे एकाधिक थर परामर्श होइतिला। जगु घरे नानाविध कृषिजात पदार्थ मिले। से पदार्थ सब ग्रामरे बा तन निकटवर्ती स्थान मानकरे सहजरे मिले नहीं। घनर अनेक समय अनेक कष्टलाभ्य पदार्थ मान आवश्यक हुए। जगु सहित तार प्रीति थिबा हेतुरु से एहीपरि अनेक विपत्ति अतिक्रम करिथाए। घनर अवस्था देखि जगुर केतेबेले दुख हुए, केतेबेले मध्य ईर्ष्या जात हुए। घन परि सम्मान लाभ करिबाकू जगुर आकांक्षा थिला। क्रमे जगु बेले बेले विषण्ण हेबार देखागला। जेपरि मनरे एक प्रकार अतृप्ति जात होइअछि। दैव दुर्विपाक वशत घन भीषण उदर रोगरे आक्रांत हेला। ग्रामवासींकर सत यत्न और जगुर सेवा शुश्रूषा कहीं किछि फल हेला नहीं। दिने हठात संसार बंधन छिन्न करी घन चलीगला। जगुर शोकावेग क्रमशः शांत हेलारु ताहार मनरे अपूर्वर आकांक्षा पुनरुद्दीपित हेला। जहाँ हेउ पछके कौनसी प्रकार घनर सम्मान से लाभ करने को कृत संकल्प। दिने सुविधा देखी से तार बासन स्त्री को जणाइला। मने करिथिला एथरे तार स्त्री तृप्ति लाभ करिबो। तृप्ति लाभ करिबा तेणिकी थाउ से कहिला, आमर गोरु गाई देखिबो कि, बिल बाड़ी देखिबो कि, सबु उचुड़ी जीवो। घन को देखि नथिलो, केतेबेले घरे नथाए। ताहार घर द्वार देखुना, दिन नाही राति नाही, सब बेले एआडे सेआडे दौड़ू थाए। आमे जेमिति अछु सेमिति रहबा। किंतु जगो टिके जोर करी कहि पारु पुनश्च कहिला, देखिबो नाही, सब बेले दौड़ी दौड़ी थकिबो। हौ तुम इच्छा। एहा कहि से क्षुब्ध मनरे कार्यांतरे व्यापृत हेला। मु थाना को जाउछि बोले कहिते जगु गृहरो बहिर्गत हेला। मने करिथिला प्रथमरे ग्रामर जमीदार चौधरी सामंतଙ୍କ सहित साक्षात करी समस्त विषय जणाइब। किंतु बाटरे ताहार से मत परिवर्तन होईगला। सिद्ध जे सदैव महांती घरे उपस्थित हेला। सदैव महांती कचेरी रे टरणी और पेटी मुक्तियार भावरे सदर महकुमारे बहु स्थल परिचित। आईन कानून फंदी फिकर बेस जानती।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଣେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥେ ଥରେ ଥରେ ସଦରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନ 7ଟା 8ଟା ରହି କିଛି ଅର୍ଜି ଆଣିପାରନ୍ତି। ସଦେଇଙ୍କ କୂଟ କାପଟ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଉକିଲ ବା ହାକିମଙ୍କର ଚାତୁରୀ ଚଳେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଲୋପ କରି ଦିଅନ୍ତି। ସଦେଇ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ସଦେଇଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଅଛି ଅର୍ଥ ଶୋଷିତ ନ ହୋଇ ତାହାର ରକ୍ଷା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ପ୍ରଥମରେ ସେ ତାଙ୍କର କୃପାପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଅଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦୟା ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟାନୁରୋଧରେ ତାଙ୍କର ସଦରକୁ ଯିବାର କଥା ଠିକ୍ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ଯାକ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସଦେଇଙ୍କଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ଯୋଗୁ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲା। ପରଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସଦେଇ ଯୋଗୁ ସହିତ ଥାନାରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସଦେଇଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ। ଯାଇ ମୁନ୍ସି ଜିନାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯୋଗୁର ବଡ଼ ଶଙ୍କା ହେଉଥାଏ। ସାହସପୂର୍ବକ ପାଦେ ପାଦେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇ ସଦେଇଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା। ସଦେଇଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁନ୍ସିଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ। କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ମୁନ୍ସିଜୀ ଯୋଗୁକୁ ଫିତା ଧରି ମାପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାପ କରିସାରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିଦାର ହେବ। କ୍ଷଣକାଳ ପରେ ସଦେଇ ବାହାରିଲେ। ଯୋଗୁ ପଶ୍ଚାତ୍ ପଶ୍ଚାତ୍। ବାଟରେ ସଦେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସହଜରେ ଉଠିଗଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ତୁମ୍ଭେ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟରେ ସଦେଇଙ୍କର ଏତେବେଳେ ଯେ ଅସଲ କଥାଟି ମନେ ନଥିଲା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ। ନ କଲେ ଯୋଗୁଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ ସିଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଚୌଧୁରୀ ସାମନ୍ତ ଏଆଡ଼େ ଲୋକମୁଖରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିପାରି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ନେଇ ଗୋଟିଏ ମେଳି କରି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯୋଗ ବିଷୟରେ କେହି ସମ୍ମତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଯୋଗୁ ସଦେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଈଷତ୍ ହାସ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି କେହି ବା କାନରେ କହାକହି ହେଲେ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟ ପ୍ରାତଃ କୃତ୍ୟ ସମାପନାନ୍ତେ କଚେରୀ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅଭିମାନ ଓ ରୋଷରେ ତାହାର ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ସୁଦ୍ଧା ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଅପରାଧରେ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଲେ। ବେଳ ଗଡ଼ିଯିବାର ଦେଖି ସଦେଇ ସାହସପୂର୍ବକ ଯାଇ ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଯୋଗୁର କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟ ପ୍ରଥମରେ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ହୋଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ? ମୋତେ କହୁଛୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ହେଲେ ତ ହେବ। ସଦେଇଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁନୟ ବିନୟ ପରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲା ଯେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଚେରୀରେ ବସି ଗୋଟାଏ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଗୋଟାଏ ହେବାର ହୋଇଯିବ। ସଦେଇ ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଜମିଦାରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରି ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ ସଦେଇ 2 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଯୋଗୁ ସହିତ ଥାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏକା ଦିନକରେ ଯୋଗୁ ହୁଦା ପଗଡ଼ି ପାଇ ମହାନନ୍ଦରେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଦିନାକେତେ ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହାର କଳ୍ପିତ ସୁଖରେ ଓ ସମ୍ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା। ଦୁଇଆଡ଼େ ତାହାଠାରେ ସମସ୍ତେ ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ଗ୍ରାମରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ସେ ବର୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଘଟିଥିଲା। ସବୁଥର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ତାହାକୁ ଅନେକ ଦିନ ସଦରରେ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଣୁ ଜମିତକ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ଘର ଛପର ବନ୍ଦି ଟିକିଏ ପଛେଇଗଲା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଥିଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଯାହା ହେଉ, ମନକୁ ପ୍ରବୋଧିତ କରି କ୍ରମେ ଅତୃପ୍ତ ଭାବରେ କାଳ କଟାଉଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ 2 ଥର ଗ୍ରାମରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଟିକିଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଥିବାରୁ ସେ ନିତାନ୍ତ ଅପ୍ରତିଭ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସଦେଇଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଚାଳିତ ହୋଇ ନାନା ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ। ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟ ତାହାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତଳି ପରି ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସଦେଇଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଥିରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ନିରପରାଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଜାର ସର୍ବନାଶ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ତାହାଠାରେ ବୈର ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତତ୍ପର ହୋଇ ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟ ଯେଉଁ ଅଭିନୟର ସୂତ୍ରପାତ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ହୃତ୍କମ୍ପ ଜାତ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣଟିର ପୁତ୍ରବଧୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଚର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାର ତାହାର ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପରେ ତାହାକୁ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ଯୋଗୁର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଗୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ତାଙ୍କର ଦୁରଭିସନ୍ଧି ଜାଣିପାରି ଉକ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କୃତ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା
ଉପସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗୁର ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କଥାଟା ବେଶୀ ବଢ଼ି ନଥିଲା। ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟ ପ୍ରମାଦମଣି ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଜଗୁଠାରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ରୋଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ଜଗୁ ନାମରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପବାଦ ଦେଇ ତାକୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯତ୍ନରେ ତ୍ରୁଟି କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ରହି ସଦୈର ସତ୍ ଓ ପ୍ରବୀଣ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଚାଲୁଥାଏ। ଏପରିବାର କେତେ କାଳ ଯିବ? କ୍ରମେ ତାହାର ସେ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦୁର୍ବହ ହୋଇ ଉଠିଲା। କ'ଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ସିନ୍ଧି ଚୋର ହୋଇଗଲା। ତାହାର ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସଦର ଥାନାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେଲା। ଅର୍ଥ ପଥରେ ଘୋର ବୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଡ଼ରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଅନେକ ସମୟ ବାଟରେ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ୍ରମେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଫେରିଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ସେ ଗତ ଝଡ଼ ଓ କରକାପାତରେ ତାହାର 2ଟି ଗାଈ ନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଯତ୍ନ ପାଳିତ ପୁଷ୍ପ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧିକନ୍ତୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। ମାତା ଆକୁଳ ପ୍ରାଣରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ? ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଚାରା ନାହିଁ। ରାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସକଳ ସୁବିଧା କରିଦେଇ ଆସି ଗୃହରେ ବସିଅଛି। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଡାକରା ପଡ଼ିଲା ଓ ଅବିଳମ୍ବରେ ସଦର ଥାନାକୁ ଯାଇ ଦାରୋଗା ବାବୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଏକ ଜରୁରୀ ପତ୍ର ନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ହେଲା। କ'ଣ କରିବ? ମହାସଙ୍କଟ ସ୍ଥଳ। ଆଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏକ ଆଡ଼େ ରୁଗ୍ନ ପୁତ୍ର ଓ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଗୃହ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ରାଜ ଆଦେଶ। ଭୟ ବିନାଶନ ଜଗଦୀଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ରାଜଦେଶ ପାଳନରେ ବହିର୍ଗତ ହେଲା। ବାଟରେ ହଠାତ୍ ତାହାର ଭାବାନ୍ତର ଜାତ ହେଲା। ପତ୍ର ନେଇ ସଦର ଥାନାର ଦାରୋଗା ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଲା ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଇଲା। କର୍ମରୁ ଅବ୍ୟାହତି ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଅନୁନୟ କଲା। ଶେଷରେ କ୍ରମେ ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପର ବର୍ଷ ତାହାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସହିତ ଘନର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାର ପରିଣୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା। ଦୁଇ ପରିବାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଘଟିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କର ଜମି, ଘର, ବାଡ଼ି, ଫଳ ଫୁଲ ବଗିଚାର ଶୋଭା କ୍ରମେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥିକଙ୍କ ମନ ହରଣ କରୁଅଛି। ଅନେକ ଭଦ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଅଦ୍ୟାବଧି ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭାର୍ଥ ତାହାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଗୋରକ୍ଷକ ବାଳକମାନେ ନିଦାଘ ପରିକ୍ଲାନ୍ତ ଶରୀରରେ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳରେ ନାନା ରାଗରାଗିଣୀରେ ବୋଲୁଥିବାର ଶୁଣିଥାଉ। କୋଡ଼ି ହାଣି ହଳ କରି ବଡ଼ ଶୁଖେଇଥିଲା, ବହୁତ ସେ ପାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଲୋଭ କଲା। ଗଛ ଗଲା, ମାଛ ଗଲା, ଗଲା ଘର ବାରି, ଚୁଲି ଚାଳୁ ବାସ ଗଲା, ହେଲା ସେ ଭିକାରୀ। ଏଇଠି ସରିଲା ଗପ ଜଗୁ ଚୌକିଦାର। ଯଦି ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।